اور میں نے بڑے اتار و چڑھاؤ دیکھے ہیں، بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ میں نے سن 2002 کی تقریر میں جو نارائن کھیڑ کے اندر ہوئی تھی آندھرا میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے 6-7 لوگوں نے اپنے گھروں سے ٹی وی لا کر اسٹیج پر پہنچ کر اور زمین پر اپنی اپنی ٹی ویوں کو پٹک دیا تھا اور توڑ دیا تھا۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، کچھ اچھے اثرات بھی دیکھے ہیں، اور لوگوں کو چینج ہوتے ہوئے اور بدلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ میں ایسے 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، اور میرے اہل حدیث ہونے میں آپ کی تقریروں کا رول ہے۔ آپ کی تقریریں سن سن کر میں راہ حق پر آ گیا۔ میں نے ان جلسوں کے اچھے اثرات بھی دیکھے، میں نے ان جلسوں کے نقصانات بھی دیکھے۔ جلسے اپنی جگہ پر ہو رہے ہیں، لیکن جلسوں میں میلے اور ٹھیلوں کو لگتا ہوا بھی دیکھا۔ جلسوں کے اندر مرد اور عورتوں کا اختلاط بھی دیکھا۔ جلسوں کے اندر دکانوں پر مردوں اور عورتوں کی بھیڑ بھی دیکھی، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے، میں نے انہی جلسوں میں، جلسوں کے باہر کسی کھیت میں لڑکے اور لڑکیوں کو غلط کام کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے کمیٹی کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جن کو بٹھایا گیا، پنچایتیں بٹھائی گئیں اور پھر جرمانہ ان کے اوپر لگایا گیا۔ میں نے ان چیزوں کو بھی غور سے دیکھا۔ میرے بھائی، جلسے کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہونا چاہیے، وہ اب نہیں ہو رہے۔ جیسے جیسے سوشل میڈیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اور زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں بگاڑ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ آپ چیختے رہو، چلاتے رہو، بولتے رہو، لیکن آپ بولتے رہیے، ہم سنتے رہیں گے۔ آپ کا کام ہے بولنا اور ہمارا کام ہے سننا۔ ہم کریں گے وہی جو ہم اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسے ایک شخص آگے آگے چل رہا ہے اور 4 ویلر والا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، 4 ویلر والا ہارن بجا رہا ہے، لیکن اس کے آگے جو آدمی چل رہا ہے وہ راستہ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے دوبارہ ہارن بجایا، وہ آگے چل رہا ہے، راستہ نہیں دے رہا ہے۔ اس نے تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار بھی ہارن بجایا، لیکن آگے والا آدمی سن ہی نہیں رہا ہے، بس چلے چلا جا رہا ہے۔ ڈرائیور کو غصہ آیا، گاڑی سے اترا، اس آدمی کو پکڑا اور کان پر ایک تھپڑ لگایا، کمینے، میں کب سے ہارن دے رہا ہوں، تم سن نہیں رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے کیوں مارا؟ کہا کہ میں کب سے ہارن بجا رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے؟ راستے سے کیوں نہیں ہٹتے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، بھائی تم اتنی زور زور سے ہارن بجا رہے تھے کہ میرے کان سن ہو چکے، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنی زور زور سے آپ نے ہارن بجایا کہ ہمارے کانوں کے پردے سن ہو گئے، مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کتنی بار ہارن بجایا مجھے نہیں معلوم، میں کیسے ہٹتا جب مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی کیفیت کچھ ہماری ہو چکی ہے۔
कितने मौलवी बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, जहन्नम का जिक्र करते हैं, अज़ाब कब्र बयान करते हैं, रो रो कर जहन्नम के हालात का तज़किरा करते हैं, क़यामत की निशानियां बताते हैं, लेकिन हम सुनाई नहीं दे रहा है हमें, हमारे कान सुन सुन कर पक चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जलसों में क्या कहा जा रहा है। भीड़ तो होती है, लोग तो आते हैं, तकरीरें तो सुनते हैं, बातें तो सुनते हैं, लेकिन जैसे हॉर्न की आवाज सुन सुनकर आगे चलने वाले का कान सुन हो चुका, ऐसे ही मौलवियों, आलिमों, मुकर्रिरों, खतीबों की तकरीरें सुन सुनकर हमारे कान भी पक चुके हैं। हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या अमल करना है और क्या अमल नहीं करना है। आज यही सूरत है। एक बीमारी है जिसको बोला जाता है डायरिया, जिसमें इंसान को लूज मोशन हो जाता है, जो कुछ भी खाता है वो पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता है, उसको पानी की तरह लैट्रीनें होती हैं, और जो कुछ भी खाया वो बॉडी को नहीं लगता, उसका ब्लड नहीं बनता, जो खाया वो पेट में गया और लीवर का फंक्शन उसका बिगड़ा हुआ है, इसलिए लूज मोशन की शक्ल में वो दूसरे रास्ते से जो कुछ भी खाया वो बाहर आ गया। इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। इंसान जो खाए वो उसके बदन में ना लगे, इंसान जो खाए एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाए, उसकी ताकत, एनर्जी इंसान की बॉडी में न लगे, तो इस बीमारी को कहा जाता है डायरिया। जिस तरह डायरिया में इंसान जो खाता है वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है, हमें भी कानों का एक डायरिया हो गया है। हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। जर्जीस साहब क्या बोल रहे हैं? हम एक कान से सुन रहे हैं, जलसा खत्म हुआ, दूसरे कान से हमने निकाल दिया, उसका असर कल हमारी जिंदगी पर नहीं रहेगा। जैसे जो हमने खाया उसकी एनर्जी, उसकी ताकत हमारी बॉडी को नहीं लगती, ऐसे ही जो बोला है उसका असर हमारे दिल को नहीं होता है। एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने निकाल दिया, हमें कानों का डायरिया हो गया है। हम सुनते तो हैं लेकिन उसको अपने दिल में नहीं बिठाते और उसके मुताबिक अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी पर नाफिज नहीं करते, बल्कि हम दूसरे कान से उसको निकाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही चीज सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। वरना अगर किसी इंसान की फितरत में जिंदगी हो तो 25 साल का जमाना एक जमाना होता है। इंसान एक बात ही काफी है उसकी जिंदगी के अमल करने के लिए। यहाँ तो 25 साल की जिंदगी गुजर चुकी है, तकरीरों की दुनिया में जहेज अभी खत्म नहीं हुआ, जुआ अभी खत्म नहीं हुआ, शराब अपने जोरों शोरों पर है, सारी बुराइयां हमारे मुआशरे के अंदर है, बेपर्दगी आम हो चुकी है, और बेहयाई की हालत तो यह है कि हमारी बेटियों और बहनों के जिस्म से कपड़े उतर चुके हैं। शॉर्ट कपड़ों में इंस्टाग्राम पर आकर, टिकटॉक पर आकर गंदी वीडियो बनाकर अपलोड करके आज वो हजारों रुपया कमा रही हैं। और आओ हमारे लखनऊ की तरफ तो आपको बड़े बड़े हाजियों, बड़े बड़े नमाजियों, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवियों की बेटियां भी जिनके सरों से दुपट्टे उतर चुके हैं, बेहयाई का लिबासा वो पहन चुकी हैं, और लेगियों में, इसकों में, ड्रामे